오는 27일 넷플릭스를 통해 공개되는 오징어 게임 시즌3에 대한 미국의 기대감은 이미 한계를 넘어선 것처럼 보입니다. 모두가 오징어 게임에 대한 이야기뿐이죠. 심지어 포스터 하나에도 난리가 났습니다. 오늘 오징어 게임 시즌3의 스페셜 포스터가 공개됐는데요. 여기에는 성기훈과 프런트맨의 마지막 대결이 암시돼 있습니다. 스페셜 포스터 속 성기훈은 모두가 트레이닝복을 입은 가운데 혼자 수트를 입고 정면을 응시하고 있고, 옆에는 오영일이라는 참가자로 위장했던 프런맨이 다시 등장해 서 있습니다. 한때 같은 게임을 겪었던 두 인물이 이제는 서로를 정조준한 채 맞서는 구도로 시리즈 전체를 꿰뚫는 본격적인 충돌이 시작됐음을 예고합니다. 최근 이정재, 이병헌, 임시완, 박성훈, 강혜심, 조유리까지 한국 배우들이 뉴욕 더 플라자 호텔의 모습을 드러내자 뉴욕 한복판은 마치 현실 속 게임장이 된 듯 열광과 환호, 그리고 긴장감으로 들끓기 시작했습니다. 뉴욕 시민들은 한국에서 온 배우들을 직접 보기 위해 비명을 지르며 인산인해를 이뤘습니다. 글로벌 매체들과 인플루언서, 헐리우드 스타들까지 총집합한 프리미어 현장이었지만 오직 한국 배우들을 보기 위한 자리처럼 보였죠. 그리고 뉴욕의 전통과 역사를 자랑하는 파리 시어터에서 시즌3 첫 화의 세계 최초 상영으로 열기에 정점을 찍었습니다. 오징어 게임 시즌3는 다시 참가한 게임에서 가장 친한 친구를 잃은 기훈과 정체를 숨긴 채 게임에 숨어든 프론맨, 살아남은 참가자들의 운명을 그리고 있습니다. 관객들은 긴장으로 숨조차 제대로 쉬지 못한 채 엔딩 크레딧이 올라갈 때까지 스크린을 응시했다고 합니다. 지금 미국은 오징어 게임 열풍에 휩싸여 한국 배우들을 섭외하느라 분주한데요. 미국의 대표적인 심야 토크쇼 MBC 지미 펠런 쇼에 이병헌이 단독 게스트로 출연하자 방청석은 물론 생방송을 지켜보던 시청자들까지 열광했습니다. 한국 배우 한 명을 섭외하기 위해 미국 방송국들이 줄을 설 정도라는 말이 과장이 아니라는 걸 증명한 순간이었죠. 지미 펠런은 등장부터 극찬을 아끼지 않았습니다. Welcome to the show. Thank you for having me here. I'm so excited to have you here. This is amazing. For anyone who might not know your work before Squid Game, I would just want to let everyone know. Lee Byung-hun, you've been making movies for over 30 years and have won countless awards in South Korea. You've starred in big Hollywood movies like Terminator Genesis and the G.I. Joe movies. You have your hand and footprints at the Chinese Theater here in Los Angeles. And you were the first Korean actor to present an award at the Oscars. Come on, not too shabby. You know what you're doing. Thank you. You're also in the biggest show in the world. How does being in Squid Game compare to anything you've done in your career? As you just said, I've been acting for like more than 30 years, and I also participated in some Hollywood blockbuster project. But Squid Game is a Korean story made by Korean director with Korean actors and Korean language. So when I first came to LA and New York for promotion of Squid Game, I was so shocked by the fans' reaction. Yeah. I'm so grateful and proud of it. Yeah. It's... 관객들은 능숙한 이병헌의 농담이 나올 때마다 빵빵 터지며 박수를 쳤는데요. 이날의 하이라이트가 이어집니다. 시즌3의 내용이 궁금한 지미 펠런이 프런맨으로서의 비밀스러운 역할을 묻자 이병헌은 어머니에게조차 말하지 않았다고 말해 스튜디오는 웃음바다가 되었습니다. And people freaked out when it was revealed that it was you under the mask. Is this something you were keeping a secret for a while, your family and everybody? Yeah, of course, because Netflix asked me to keep it as a secret, so I didn't say to anybody, even my close friends and mom. Your mom? Yeah. No! You didn't tell your mom? Yeah. So one day, after Squid Game opened, my mom called me and she yelled at me. Yes. How could you not tell me that? That's right. Yeah, good for mom. Yeah. Yes, I said it was a secret, and then she said, I was so embarrassed when I got called from my friends. So I'm sorry. That's so good. Sorry, mom. Yeah. All right. Yeah. There's one episode when he was 3 years old. I first show him the G.I. Joe clip on YouTube, and then he was like,
Are you really? No one knows. Daddy Even your mom does does not know. Yeah. And then he said, "Where's your weapon?" It's in America, at some storage. And then, why didn't you bring it back? And then I said, if I see some strong enemy, I'm gonna bring it back. And then he said, "Okay." Okay, Dad. Thanks. Yeah, I won't yeah. tell anybody. I promise. And a few years later, he realized it's just a movie. Yeah. 이병헌은 처음 오징어 게임의 대본을 받았을 때 작품이 얼마나 파격적이고 실험적인지 직감했다고 합니다. 그리고 지금 이 드라마는 전 세계를 삼켜버린 현상이 되었습니다. 외신들도 일제히 시즌3를 주목하고 있는데요. 미국 영화 전문 매체 스크린랜트는 시즌2에서는 다양한 캐릭터가 등장하고 이들의 비중을 조절하는데 다소 어려움을 겪었지만 시즌3는 전작의 실수를 만회할 것이라고 자신했습니다. 예고편만 봐도 조현주, 장금자 같은 인기 캐릭터들이 더 깊이 있는 이야기와 두드러진 역할로 복귀함을 암시한다고 분석하고 있습니다. 그리고 가장 주목할 부분은 역시 기훈이 프런맨과 마침내 맞붙는 장면입니다. 프런맨이 아직도 사람을 믿느냐라고 묻고 기훈의 대답에 따라 영웅이 될지 악당이 될지가 결정될 것이기에 더욱 흥미롭다 전하고 있습니다. 영국 인디펜던트는 6년 3시즌 끝에 오징어 게임 결말이라는 제목의 기사에서 폭발적이고 행복하고 가슴 아팠던 시즌2 이후 죽음을 향한 사람들의 절박한 싸움이 마지막 시즌에 모두 담겨 있다고 기대감을 전했습니다. 또한 시즌2에서 타락의 끝을 맞이한 기훈이 결국 예전의 따뜻한 사람으로 돌아올지 아니면 어둠에 물든 존재로 변할지가 팬들의 가장 큰 기대라고 전했는데요. 해외 팬들은 앞으로 남은 일주일이 더없이 기대된다면서 6년간의 서사가 드디어 완결된다니 대학생 때 보기 시작한 한국 드라마가 첫 딸을 낳고 나서 완성되었다. 이건 드라마가 아니라 내 인생이다. 기훈이 어둠에 잠식될지 마지막 인간성의 불꽃을 보여줄지 이렇게 궁금한 스토리는 넷플릭스 역사상 처음이야. 게임보다 무서운 건 인간이라는 걸 다시 보여주는 시즌이 될 것 같다. 기훈은 이제 단순한 참가자가 아니라 설계자급으로 인간의 밑바닥 심리까지 꿰뚫는다라며 기대감을 드러내고 있습니다. 이제 오징어 게임은 전 세계가 만드는 이야기입니다. 미국의 영화 전문 매체들은 할리우드의 거장 데이비드 핀처 감독이 오징어 게임 리메이크판을 직접 연출한다고 보도했습니다. 핀처 감독은 세븐 나를 찾아줘, 소셜 네트워크 등 심리 스릴러와 사회 비판 장르의 대가로 불리는 인물인데요. 이번 리메이크 역시 단순한 번역판이 아닌 완전히 새로운 해석의 세계가 열릴 전망입니다. 보도에 따르면 핀처는 지난 2년 동안 오징어 게임 리메이크에 사적으로 모든 역량을 쏟아부었다고 합니다. 이제 오징어 게임은 하나의 시리즈를 넘어 전 세계가 직접 자신의 이야기로 재해석하는 특별한 드라마가 되고 있습니다. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다. 앞으로도 더욱 노력하여 유익하고 재밌는 콘텐츠로 찾아오겠습니다. 지금까지 단골이슈였습니다.